प्रणाम। माधव विद्या संकुल गुजराती माध्यम धोरण 6 विषय गणित प्रकरण 7 अपूर्णांक संख्याओं जेमां आपणे स्वाध्याय 7.1 शीखीशुं। स्वाध्याय 7.1 प्रश्न 1 छायांकित करेल भागनो अपूर्णांक लखो। अहींया आपणे आपेल आकृतिना कुल भागमांथी केटला भागमां छायांकित करेलो छे एटले के रंग पूरेलो छे ते रंग पूरेला भागनो अपूर्णांक लखवाना छे। तो अपूर्णांकमां आपणे जोईए तो ज्यारे पण आपणे अपूर्णांक लखता होईए तो अपूर्णांकनी अंदर अंश अने छेद एवा बे भाग आवे, जेमां छेदनी अंदर कोईपण वस्तुना कुल भागो हमेशा छेदनी अंदर लखवामां आवता होय छे અને એ કુલ ભાગમાંથી કેટલા ભાગ છાयांकित કરેલો છે એ છાयांकित ભાગોની સંખ્યા આપણે ઉપર અંશમાં લખવાની હોય છે જેથી આપણને અપૂર્ણાંક બને। તો છાयांकित ભાગ આપણે ઉપર લખવાના અને કુલ ભાગો હંમેશા નીચે લખવાના છે જેથી આપણને અપૂર્ણાંક મળશે। તો અહીંયા આપણે પહેલી આકૃતિ જોઈએ જેમાં કુલ કેટલા ભાગો છે ગણીએ તો 1 2 3 4 कुल 4 भाग है तो 4 भाग ने आपणे लखीशुं नीचे छेद में, जेमांथी 1 अने 2 भाग में छायांकित करेलो छे तो 2 ने आपणे ऊपर अंश में लखीशुं। तो अहींया आपणे अपूर्णांक मळशे 2 नी छेद में 4 एटले के 2 चतुर्थांश। बीजी आकृति जेमां कुल सरखा भाग आपणे गणी लईशुं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल सरखा भाग 9 छे तो ए 9 ने आपणे छेद में लखवाना અને છાयांकित એટલે કે રંગીન ભાગ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ભાગ છાयांकित કરેલા છે જેથી 8 આપણે ઉપર અંશમાં લખીશું। તો અહીંયા આપણને મળશે અપૂર્ણાંક 8 નવમાંશ। ત્યારબાદ ત્રીજી આકૃતિમાં આપણે જોઈએ તો એક ચોરસમાં 1 2 3 4 5 6 7 8 કુલ 8 દડા આપેલા છે જેમાંથી 1 2 3 4 4 દડામાં रंग पूरेलो छे। तो अहींया आपने अपूर्णांक मळशे 4 दड़ा छायांकित करेला छे जे कुल दड़ा 8 मांथी 4 भाग छे एटले के अहींया आपने अपूर्णांक मळशे 4 अष्टमांश। कुल 8 दड़ा छे जेमांथी अर्धा दड़ा 4 मां रंग पूरेलो छे अने अर्धा दड़ा रंग पूर्या वगरना छे जे आकृतिनो अर्धो भाग एटले के 1/3 भाग पण गणाय। त्यारबाद चौथी आकृति में वर्तुळना 1 2 3 4 सरखा भाग पाडेला छे। 4 सरखा भाग में मात्र एक ज भाग में छायांकित करेलो भाग है तो एक छायांकित भाग है जे 4 भाग में एक भाग है एटले के 1 चतुर्थांश अपूर्णांक वडे दर्शावाय। पांचमी आकृति में आपणे जोईए तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 भाग है जेमांथी 1 2 3 भाग छायांकित करेलो है तो 3 भाग छायांकित है अने कुल भाग है 7। तो कुल भाग हमेशा आपणे छेद में लखवाना अने छायांकित भाग अंश में लखीशुं। त्यारबाद छठी आकृतिनी अंदर फूल जेवी आकृति आपेली छे तो आकृतिनी अंदर 1 2 3 3 फूल छायांकित करेला छे तो 3 ने आपणे ऊपर अंश में लखीए अने कुल केटली संख्या छे तो कुल फूलनी संख्या आपणे गणीशुं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल 12 फूल आपेला छे जेने आपणे छेद में लखीशुं। हवे आपणे जोईए तो सातमी आकृतिनी अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल 10 पेन्सिलो आपेली छे अने 10 पेन्सिलोमांथी बधी ज पेन्सिलो छायांकित छे रंग पूरेली छे तो 10 मांथी 10 पेन्सिलो छायांकित करेली छे जे 10 मांथी 10 एटले के एक आखी आकृति पण गणी शकाय। त्यारबाद आठमी आकृतिनी अंदर त्रिकोण में बीजा नाना नाना सरखा भागना त्रिकोण पाडेला छे तो नाना त्रिकोणनी कुल संख्या आपणे गणी लईशुं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 9 त्रिकोण आपेला छे जेमांथी 1 2 3 4 त्रिकोण में रंग पूरेलो छे तो कुल त्रिकोण 9 छे जेने छेद में लखीशुं। ए 9 मांथी 4 त्रिकोण में छायांकित करेला छे तो अहींया आकृतिनो अपूर्णांक बनशे 4 नवमांश। नीचेनी आकृति में आपणे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 भागनी आकृति छे जेमांथी 1 2 3 4 4 भाग छायांकित करेलो छे जेने 4 अष्टमांश वडे दर्शावाय। हवे आ आकृति में आपणे जोईए तो 8 भाग छे जेमांथी 4 भाग छायांकित छे 4 भाग छायांकित नथी तो आकृतिनो अर्धो भाग छायांकित करेलो छे एम गणी शकाय।
ત્યારબાદ આપેલ બાજુમાં છેલ્લી આકૃતિની અંદર એક વસ્તુ જેવી આકૃતિ છે જેના બે સરખા ભાગ પડેલા છે, જેમાંથી એક ભાગ છાयांકિત છે એક ભાગ છાयांકિત નથી, એટલે કે આકૃતિનો અડધો ભાગ છાयांકિત છે. તો કુલ બે ભાગ છે જે બેને છેદમાં લખાય અને એક છાयांકિત ભાગને આપણે ઉપર અંશમાં લખીશું. પ્રશ્ન 2, આપેલ અપૂર્ણાંક મુજબ રંગ ભરો. અહીંયા આપણને દરેક આકૃતિના અમુક સરખા ભાગ પડેલા છે અને જેની નીચે આપણને એક અપૂર્ણાંક આપેલો છે. તો એ અપૂર્ણાંક જેટલા ભાગ દર્શાવતો હોય તેટલા ભાગની અંદર આપણે રંગ પૂરવાનો છે. તો પહેલી આકૃતિમાં જોઈએ તો 1 2 3 4 5 6 કુલ 6 ભાગ છે જેનો અપૂર્ણાંક છે 1/6. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે અપૂર્ણાંકનો અર્થ સમજીએ. અપૂર્ણાંકનો અર્થ, અપૂર્ણાંક શું કહેવા માંગે છે કે આમાં કુલ 6 સરખા ભાગ છે જેમાંથી એ 6 સરખા ભાગમાંથી એક ભાગમાં રંગ પૂરવાનો છે. તો અહીંયા આપણે કુલ 6 સરખા ભાગમાંથી કોઈ પણ એક ભાગને છાयांકિત કરીશું, રંગ પૂરીશું. ત્યારબાદ ત્રિકોણની અંદર 1 2 3 4 ભાગ આપેલા છે જેનો અપૂર્ણાંક છે 1/4. એટલે આનો અર્થ એવો થાય કે કુલ 4 સરખા ભાગમાંથી એક ભાગમાં રંગ પૂરવાનો છે. તો અહીંયા આપણે કોઈ પણ એક ભાગની અંદર રંગ પૂરીને આકૃતિને 1/4 ભાગની કરીશું. અહીં ત્રીજી આકૃતિમાં એક લંબચોરસના 3 સરખા ભાગ પાડેલા છે જેમાં અપૂર્ણાંક છે 1/3. તો અહીંયા આપણે 3 સરખા ભાગમાંથી એક ભાગમાં રંગ પૂરવાનો છે. તો અહીંયા આપણે કોઈ પણ એક ભાગની અંદર રંગ પૂરીશું. ત્યારબાદ આકૃતિ વર્તુળની છે, એમાં 1 2 3 4 સરખા ભાગ છે જેની નીચે અપૂર્ણાંક આપેલો છે 3/4, એટલે કે 4 સરખા ભાગમાંથી 3 ભાગમાં રંગ પૂરવાના છે. તો અહીંયા આપણે 4 સરખા ભાગમાંથી કોઈ પણ 3 ભાગની અંદર રંગ પૂરીને આકૃતિને 3/4 ભાગની બનાવીશું. છેલ્લી આકૃતિમાં છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ભાગ છે જેનો અપૂર્ણાંક છે 4/9, એટલે કે 9 સરખા ભાગમાંથી 4 ભાગમાં રંગ દર્શાવવાનો છે. તો અહીંયા આપણે કોઈ પણ 4 ભાગની અંદર રંગ પૂરવાનો. આ રીતે આપણે આપેલ આકૃતિના અપૂર્ણાંક મુજબ રંગ પૂરીશું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3, જો કોઈ ભૂલ હોય તો ઓળખો. આપેલ આકૃતિ અને નીચે અપૂર્ણાંક આપેલા છે. જો આકૃતિ મુજબ અપૂર્ણાંકમાં કે અપૂર્ણાંક મુજબ આકૃતિમાં કોઈ ભૂલ હોય તો તેને દર્શાવો. તો સૌથી પહેલું છે ત્રિકોણ. ત્રિકોણના બે સરખા બે ભાગ પડેલા છે જેમાં એક ભાગ છાयांકિત છે અને એક ભાગ સફેદ છે અને નીચે અપૂર્ણાંક આપેલો છે 1/3. હવે સૌપ્રથમ તો અપૂર્ણાંકનો અર્થ શું થાય? તો કે અપૂર્ણાંકમાં છેદમાં આપેલા છે 2, એટલે કે બે સરખા ભાગ છે જેના એક ભાગમાં રંગ પૂરેલો હોવો જોઈએ. તો અહીંયા આકૃતિના બે ભાગ છે અને એક ભાગમાં રંગ પણ પૂરેલો છે. પણ અહીંયા ભૂલ એ આપેલી છે કે આકૃતિના જે બે ભાગ પાડેલા છે ને તે બંને સરખા ભાગ પાડેલા નથી. હવે 1/3 એટલે કે બે સરખા ભાગમાંથી એક ભાગ હોવો જોઈએ, પણ અહીં બે સરખા ભાગ પાડેલા નથી, જેથી આ સરખા ભાગ નથી એ ભૂલ ગણાય. આકૃતિમાં બેમાંથી એક ભાગ છાयांકિત છે પણ બંને ભાગ સરખા નથી. ત્યારબાદ બાજુની આકૃતિમાં 1 2 3 4 ભાગ છે અને અપૂર્ણાંક છે 1/4. તો કે 4 ભાગમાંથી એક ભાગ છાयांકિત હોવો જોઈએ. અપૂર્ણાંક શું દર્શાવે છે કે 4 સરખા ભાગમાંથી એક ભાગ છાयांકિત હોવો જોઈએ. અહીંયા 4માંથી એક ભાગ છાयांકિત છે પણ છતાં આ આકૃતિ સાચી 1/4 ગણાય નહીં, કારણ કે આ આકૃતિના 4 ભાગ છે પણ ચારે ભાગ સરખા આપેલા નથી. બાજુની આકૃતિ વર્તુળની અંદર 1 2 3 4 ભાગમાંથી 3 ભાગમાં રંગ પૂરેલો છે અને નીચે અપૂર્ણાંક છે 3/4. તો અપૂર્ણાંકનો અર્થ એવો થાય કે 4 સરખા ભાગમાંથી 3 ભાગ રંગ પૂરેલા હોવા જોઈએ. અહીંયા 4 ભાગ છે અને 3 ભાગમાં રંગ પણ છે પણ 4 ભાગ સરખા ભાગ નથી, જેથી આ આકૃતિ 3/4 અપૂર્ણાંક મુજબ સાચી ગણાશે નહીં, કારણ કે અહીંયા જે 4 ભાગો આપેલા હોય તે ચારે ભાગ સરખા હોવા જોઈએ પણ અહીં 4 ભાગ સરખા આપેલા નથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4. પ્રશ્ન 4થી નીચેના દાખલાઓમાં આપણે થોડી ગણતરી કરવાની જરૂર પડશે, જેથી જે દાખલા આપણે ચોપડાની અંદર શીખીશું. પ્રશ્ન 4, 8 કલાક દિવસનો કેટલામો ભાગ છે? તો અહીંયા આપણે 8 કલાક આપેલા છે, જે એક આખા દિવસનો કેટલામો ભાગ હોય? તો હવે આપણે જાણીએ છીએ કે એક દિવસમાં કુલ કેટલા કલાકો હોય? તો એક દિવસમાં કુલ 24 કલાકો હોય. તો એ 24 કલાકમાંથી 8 કલાક એ દિવસનો કેટલામો ભાગ છે દર્શાવવાનો અપૂર્ણાંક બનાવવા માટે કુલ કલાકો દિવસના કુલ 24 કલાકો નીચે છેદમાં લખીશું, જેમાંથી આપણે 24 કલાકમાંથી 8 કલાકનો ભાગ દર્શાવવાનો છે. તો 8ને આપણે ઉપર અંશમાં લખીશું. તો અહીંયા આપણને અપૂર્ણાંક મળશે 8/24. હવે જે 8/24 અપૂર્ણાંક મળેલા છે તેનો આપણે છેદ
અવયવ પાડીને છેદ ઉડાડીશું તો કે 8ના અવિભાજ્ય અવયવ પડશે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 અને 24ના અવિભાજ્ય અવયવ પડે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3। તો અંશમાંથી અને છેદમાંથી સરખી સંખ્યા આપણે ચેકી દઈએ તો અહીંયા વધશે અંશમાં 1 અને છેદમાં 3 એટલે કે 1/3 ભાગ કહેવાય। તો કે 8 કલાક એ એક દિવસનો 1/3 ભાગ થાય છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે પ્રશ્ન 5 24 મિનિટ 1 કલાકનો કેટલામો ભાગ છે? તો 24 મિનિટ જે છે એ મિનિટને આપણે આખા કલાકના ભાગ તરીકે દર્શાવવાના છે। તો અહીંયા પણ આપણે જાણીએ છીએ કે કલાકનો ભાગ દર્શાવવાનો છે તો 1 કલાક બરાબર 60 મિનિટ થાય। તો 40 મિનિટ એ 60 મિનિટમાંથી કેટલો ભાગ થશે? તો જેના માટે આપણે 60 મિનિટમાંથી 40 મિનિટ દર્શાવવાનો અપૂર્ણાંક બનાવવો પડે, એટલે કે કુલ મિનિટો છે 60, જેમાંથી 40 મિનિટો આપણે ભાગ તરીકે દર્શાવવાની છે। તો અપૂર્ણાંકમાં આપણે કુલ મિનિટો નીચે છેદમાં લખીશું, જેમાંથી 60માંથી દર્શાવવાની 40 મિનિટોને ઉપર અંશમાં લખીશું। તો અહીંયા આપણે જે અપૂર્ણાંક મળે છે 40 ની છેદમાં 60, જેનો અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ પણ આપણે શોધીશું। તો એકમમાંથી આપેલા શૂન્યને આપણે ચેકી દઈશું। અંશમાં વધે છે 4, તો 4ના અવયવ પાડીએ 2 ગુણ્યા 2 એટલે 2 દુ 4 અને 6ના અવયવ પાડીએ 2 ગુણ્યા 3 એટલે 2 તરી 6। અંશમાંથી છેદમાંથી સરખી સંખ્યા આપણે ચેકી દઈએ તો અહીંયામાં આપણને મળશે 2 ની છેદમાં 3 એટલે કે 2/3। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6 આર્યા, અભિમન્યુ અને વિવેક ભોજનના ભાગ પાડે છે। હવે આર્યા 2 સેન્ડવિચ લઈને આવે છે, એક શાકભાજી અને બીજી જામની બનેલી સેન્ડવિચ છે। બીજા 2 છોકરાઓ એટલે કે અભિમન્યુ અને વિવેક તેમનું ભોજન ભૂલી ગયા છે। તો તે રીતે આર્યા તેની સેન્ડવિચ આપવા માટે તૈયાર થાય છે કે જેથી દરેક છોકરાઓને સમાન સેન્ડવિચનો ભાગ આવે। હવે આર્યા તેની સેન્ડવિચ આપવા માટે તૈયાર થાય છે, પણ આર્યા એવી રીતે વહેંચવાનું કહે છે કે જેથી દરેક છોકરાને સેન્ડવિચનો સરખો ભાગ મળી શકે। તો દરેક છોકરાને 2 સેન્ડવિચના સરખા ભાગ કરવા માટે કેવી રીતે ભાગ પાડવા પડે, જે આપણે નીચે જોઈએ જવાબમાં કે સેન્ડવિચ આપણે જોયું કે આર્યા 2 સેન્ડવિચ લઈને આવે છે, એટલે કે સેન્ડવિચની કુલ સંખ્યા આપેલી છે 2। હવે છોકરાઓ કેટલા છે? તો કે આર્યા, વિવેક, અભિમન્યુ એમ છોકરાઓની કુલ સંખ્યા છે 3। છોકરાઓની કુલ સંખ્યા આપેલી છે 3। હવે 2 સેન્ડવિચને 3 છોકરાઓ વચ્ચે સરખા ભાગે વહેંચવાની છે। તો આર્યા શું કરશે? આર્યા બંને સેન્ડવિચના 3 ટુકડા કરી નાખશે। 2 સેન્ડવિચને 3 છોકરાઓ વચ્ચે વેચવાની છે, તેથી 2 સેન્ડવિચના તે 3 સરખા ભાગ કરી દેશે અને દરેક છોકરાને એક સેન્ડવિચમાંથી એક ટુકડો મળશે અને બીજી સેન્ડવિચમાંથી બીજો એક ટુકડો મળશે। એમ દરેક છોકરાને 2 ભાગ આપે છે, જેથી દરેકને અપૂર્ણાંકમાં જોઈએ આપણે તો 2/3 એટલે કે 3માંથી 2 ભાગની સેન્ડવિચ મળે છે। તો દરેક છોકરાને 2/3 ભાગની સેન્ડવિચ મળશે। બીજો સવાલ આપેલો છે કે દરેક છોકરાને સેન્ડવિચનો કેટલામો ભાગ મળશે? તો દરેક છોકરાને એટલે કે આર્યા, અભિમન્યુ અને વિવેકને દરેકને સેન્ડવિચનો 1/3 ભાગ મળ્યો ગણાય કે એક સેન્ડવિચના 3 ભાગ પાડ્યા, જેમાંથી એક ભાગ મળશે। તો એક સેન્ડવિચના 3 સરખા ભાગમાંથી એક ભાગ મળે, જેને 1/3 વડે દર્શાવી શકાય। પ્રશ્ન 7 કંચન કપડાને ડાઈ કરે છે, તે 30 કપડાને ડાઈ કરે છે, તેણે 20 કપડાને ડાઈ કરી લીધી હતી, તો તેણે કેટલામાં ભાગના કપડાને ડાઈ કરી લીધી? કંચન ડાઈ કરવાનું કામ કરે છે, જેમાં 30 કપડાને એને ડાઈ કરવાની છે, તો 30માંથી તેને 20 કપડાને ડાઈ કરી લીધી। તો 30માંથી 20 કપડાં જે ડાઈ કરી છે, તો એ ડાઈ કરેલા કપડાનો અપૂર્ણાંકમાં આપણે દર્શાવવાનો છે। તો જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ તો આપણે જે કુલ કપડાં છે તે કુલ કપડાની જરૂર પડશે સંખ્યા, અને બીજું કે કુલમાંથી તેને કેટલા કપડાને ડાઈ કરી તે સંખ્યાની જરૂર પડે આપણે। તો કે ડાઈ કરવાના કપડાની કુલ સંખ્યા, ડાઈ કરવાના કપડાની કુલ સંખ્યા એની પાસે છે 30, જે કુલ સંખ્યા છે, અને ડાઈ કરી દીધેલા કપડાની સંખ્યા, તો 30માંથી તેને ડાઈ કરી દીધેલા કપડાં છે 20, તો 30માંથી તેને 20 કપડાને ડાઈ કરી છે, તો ડાઈ કરેલા કપડાનો અપૂર્ણાંક
હવે અપૂર્ણાંક આપણે કેવી રીતે બનાવવાનો, તો આ સ્વાધ્યાયમાં આપણે દરેક પ્રશ્નમાં અપૂર્ણાંક કેવી રીતે લખવો ને તેની ખાસ સમજૂતી મેળવવાની છે. તો અપૂર્ણાંકમાં આપણે પહેલાં કીધું કે જે કુલ સંખ્યા હોય તે કુલ સંખ્યાને આપણે નીચે છેદમાં મેળવવાની છે, લખવાની છે, અને 30માંથી તેને કરેલા ડાઈ કરેલા કપડા 20 છે, જે 20ને આપણે અંશમાં લખીશું. હવે 20ની છેદમાં 30 છે, તો 20માંથી એક શૂન્ય અને 30માંથી એક શૂન્ય એકમનું, તો કે એ બંને શૂન્ય છેદ ઉડી જશે. હવે અંશમાં વધે 20 અને છેદમાં વધે 3, અંશમાં વધે 2 અને છેદમાં વધે 3. તો અહીંયા આપણને અપૂર્ણાંક મળશે 2/3. તો તેને 30માંથી જે 20 કપડાને ડાઈ કરી હતી, એટલે કે એવું કહી શકાય કે તેને કુલ 2/3 ભાગના કપડાને ડાઈ કરી છે. પ્રશ્ન 8, 2 થી 12 સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ લખો અને તેમાંના કેટલામાં ભાગની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે તે દર્શાવવાની છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ લખવાની છે. એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોય તેને આપણે અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવવાની છે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે એ જાણવું પડે કે 2 થી 12 સુધીમાં કુલ કેટલી અને કઈ કઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આવશે. તો 2 થી 12 સુધીમાં આવતી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, 2 થી 12 સુધીમાં 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12. તો અહીં આવતી કુલ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, તો કુલ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપણે ગણી લઈએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. કુલ 11 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે. હવે આ 2 થી 12 સુધીની જે 11 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે, તો તેમાં આવતી અવિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કઈ કઈ, તો અવિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે 2, 3, 5, 7 અને 11. તો કે એમ 2, 3, 5, 7, 11 આવી કુલ 1, 2, 3, 4, 5 કુલ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. 5 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ આપેલી છે. તો અવિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવીએ, તો અપૂર્ણાંકમાં આપણે જોઈએ તો કે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે 5, જે કુલ 11 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી આપણને મળી હતી. તો અહીંયા આપણને અપૂર્ણાંક તરીકે મળશે 5 11અંશ, જેમાં કુલ 11 સંખ્યાઓ છે પ્રાકૃતિક અને એમાંથી 5 સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય છે. તો કુલ સંખ્યા આપણે નીચે છેદમાં લખવાની અને એ કુલ સંખ્યાઓમાંથી આવેલી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓને અંશમાં લખવાની છે. પ્રશ્ન 9, 102 થી 113 સુધીમાં આવતી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ લખો અને તેમાંના કેટલામાં ભાગની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે તે પણ અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવવાના છે. તો આગળના પ્રશ્નની જેમ જ આપણે 102 થી 113 સુધીમાં આવતી બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જરૂર પડશે. તો 102 થી 113 સુધીમાં કઈ કઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આવે, તો જેમાં આવતી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 અને 113 છે. તો 102 થી 113 સુધીમાં આવતી બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપણે લખી છે. હવે તે કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે તે ગણી લઈએ, જેથી આપણને 102 થી 113 સુધીમાં આવતી કુલ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ મળી જશે. તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 કુલ 12 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અહીંયા આપેલી છે. 102 થી 113 સુધીમાં આવતી જે અવિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કઈ કઈ છે, તો 102 થી 113 સુધીમાં આવતી અવિભાજ્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ 103, 107, 109 અને 113, જે 1, 2, 3, 4 એવી કુલ 4 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, જે 102 થી 113 સુધીમાં આવતી પ્રાકૃતિક અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ભાગ એટલે કે જેને આપણે અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવીશું, તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો કુલ સંખ્યાઓ આપણને મળે છે 12, જે કુલ સંખ્યાઓને આપણે નીચે છેદમાં લખીશું. એ 12માંથી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે 4, જેને આપણે અંશમાં લખીશું. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો 4ના ઘડિયામાં 12 આવશે, જેથી આપણે છેદ ઉડાડી શકીશું. તો 4 અને 12 બંનેને ચેકી દઈશું અને છેદમાં લખીશું 3, જેને કહેવાય 1/3. તો 102 થી 113 સુધીમાં આવતી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે કે 1/3 ભાગની સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. પ્રશ્ન 10,
આપેલ વર્તુળ જેમાં ચોકડીની નિશાની છે તેને અપૂર્ણાંકમાં શું કહેવાય અને અપૂર્ણાંક શું લખાય? તો કે અહીંયા આપેલા વર્તુળ, કુલ વર્તુળની સંખ્યા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 1 2 3 4 5 6 7 8, કુલ વર્તુળની સંખ્યા છે 8, જેમાંથી ચોકડીવાળા વર્તુળોની સંખ્યા 1 2 3 4, ચોકડીવાળા વર્તુળની સંખ્યા છે 4. હવે આને આપણે અપૂર્ણાંકમાં લખીએ તો જ્યારે અપૂર્ણાંકમાં લખીએ ત્યારે વર્તુળોની જે કુલ સંખ્યા છે એ કુલ સંખ્યાને છેદમાં લખીશું અને તેમાંથી ચોકડીવાળા જે વર્તુળ છે તેને આપણે અંશમાં લખીશું. તો અહીંયા આપણને પહેલો અપૂર્ણાંક મળશે 4 અષ્ટમાંશ. હવે 4 અષ્ટમાંશ જેમાં આપણે છેદ ઉડાડી શકીએ છીએ તો છેદ ઉડાડી દઈશું. 4 દુ 8, જેને 1/3 વડે પણ દર્શાવાય. એટલે કે અહીંયા આપેલ 8 વર્તુળમાંથી અડધા વર્તુળ એટલે કે 4 વર્તુળમાં ચોકડી છે અને અડધા વર્તુળમાં ચોકડી નથી, જેને અડધો અપૂર્ણાંક એટલે કે 1/3 વડે દર્શાવાય. પ્રશ્ન 11. ક્રિસ્ટીનને તેના જન્મદિન પર સીડી પ્લેયર મળ્યું. તેણીને 3 સીડીઝ ખરીદી હતી કે સીડી પ્લેયરમાં વગાડવા માટે તેને 3 સીડીઝ બજારમાંથી ખરીદી અને બીજી 5 સીડીઝ તેને જન્મદિન ઉપર ભેટમાં મળી હતી. તો કે આમ જન્મદિન દ્વારા મળી હતી ભેટમાં, એના દ્વારા ખરીદી કરેલ સીડીઝ અને ભેટમાં મેળવેલ સીડીઝની સંખ્યાના કુલ સીડીઝની સંખ્યાનો કયો અપૂર્ણાંક છે તે અપૂર્ણાંક આપણે શોધવાનો છે. તો અહીંયા ક્રિસ્ટીનને એક સીડી પ્લેયર મળ્યું હતું જેમાં વગાડવા માટે તેને 3 સીડીઝ જાતે બજારમાંથી ખરીદી હતી અને 5 સીડીઝ તેને ભેટમાં મળી હતી. તો હવે તેને બજારમાંથી ખરીદેલ સીડી અને ભેટમાં મેળવેલ સીડીઝ, તો કે આ બંને સીડીઝ કુલ સીડીઝનો કયો અપૂર્ણાંક છે તે આપણે દર્શાવવાનો છે. તો એના માટે આપણે જોઈશું સૌપ્રથમ તો ક્રિસ્ટીનને ખરીદેલી સીડીઝ. તો ક્રિસ્ટીને કેટલી સીડીઝ બજારમાંથી ખરીદી હતી? તો 3. ક્રિસ્ટીનને ભેટ મેળવેલ સીડીઝ, ક્રિસ્ટીને 5 સીડીઝ ભેટમાં મેળવી હતી. તો 3 બજારમાંથી ખરીદી હતી, 5 સીડી ભેટમાં મેળવી હતી. તો ક્રિસ્ટીનની પાસે કુલ કેટલી સીડીઝ થશે? તો કુલ સીડીઝ થશે 8. હવે ક્રિસ્ટીને ખરીદેલ સીડીઝનો અપૂર્ણાંક, ખરીદેલ સીડી ખરીદી કેટલી હતી? એને 3 સીડીઝ ખરીદી હતી. તો હવે એની પાસે કુલ કેટલી સીડીઝ છે? 8. તો ખરીદેલ સીડીઝનો અપૂર્ણાંક થાય 3 અષ્ટમાંશ અને ક્રિસ્તીને ભેટ મેળવેલ સીડીઝનો અપૂર્ણાંક, ભેટમાં કેટલી સીડી મળી હતી? તો 5 અને કુલ સીડીઝની સંખ્યા 8. તો કુલ સંખ્યા આપણે છેદમાં લખીએ તો આ રીતે આપણને ક્રિસ્ટીનની ભેટમાં મેળવેલ સીડીઝનો અપૂર્ણાંક મળશે 5 અષ્ટમાંશ અને ખરીદેલ સીડીઝનો અપૂર્ણાંક મળશે 3 અષ્ટમાંશ. તો આ રીતે આપણે આપેલ વસ્તુના એક સરખા જેટલા કુલ ભાગ હોય અથવા કુલ જે વસ્તુ હોય તેને આપણે છેદમાં લખવાની છે અને કુલમાંથી મેળવેલ કે દર્શાવેલ અમુક ભાગને આપણે અંશમાં લખીને આ રીતે અપૂર્ણાંક બનાવવાનો છે. તો અહીં આપણું સ્વાધ્યાય 7.1 પૂર્ણ થશે. આ સ્વાધ્યાય 7.1 દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ચોપડામાં લખી દેવું. પ્રણામ.